नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदारयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नवम स्कंद षष्ठ अध्याय मानधातांकर कथा। श्री सुखदेव कहिले, परीक्षित, अमरीशंकर तीन पुत्र विरूप, केतुमान आउ शंभु। विरूपंकर पुत्र हेले पृष्ठदसु ओ तांकर पुत्र रथातर। रथितर निसंतान थिले। वंश रक्षा पाई से अंगिरा ऋषि को प्रार्थना करिबारु अंगिरा ऋषि तांको पत्नी गर्भरु केतेक ब्रह्म तेज संपन्न पुत्र उत्पन्न कले। रथितरंकर पत्नी ठारू जन्म होइथिले मध्य रथितर गोत्र न होई एमाने अंगिरांक गोत्र रे गले। रथितर वंशर ही श्रेष्ठ पुरुष मानक मध्यरे उभय क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व रहिथिला। परीक्षित थरे मनु छिंकी देले। तांको नाकरू इक्ष्वाकु नामक पुत्र जन्म हेले। इक्ष्वाकुंकर 100 पुत्र। तांको मध्यरु बड़ 3 जन हेले बिकुक्की, निमि और तंडल। परीक्षित इक्ष्वाकुंकर पुत्र माने आर्यावर्त को बांटी देले। सान 25 जन पुओ पूर्व भाग को और पर 25 जन पश्चिम भाग को नेले। एही बड़ 3 जनक मध्यरे राजा हेले। शेष 47 जन दक्षिण और उत्तर भागरे राजत्व कले। थरे इक्ष्वाकु अष्टका श्राद्ध पाई बड़ पुओ बिक्षुकु को डाकी कहिले, बिकुक्षी श्राद्ध पाई मांस आनिबार व्यवस्था कर। जी आज्ञा बोली कही बिकुक्षी बण को जाई बहु पशु शिकार कले। श्रांत, क्लांत और क्षुधित अवस्था से एक ठेकुआर मांस को खाईदेले। से भूली गले जे श्राद्ध पाई मरा होइथिबा पशु को केही खाइबा उचित नुहे। जे अवशिष्ट मांस आनी पिता को देले। श्राद्ध पाई संस्कार करने को इक्ष्वाकु जेतेबेले तांको गुरु को यही मांस देले, गुरु कहिले ए मांस दूषित आ श्राद्ध पाई अयोग्य। गुरुंकर कथा सुनिया परे राजा इक्ष्वाकु पुत्रर कृतकर्म को जानी पारिले एवं क्रोधरे तांको निज राज्यरु बाहर करदेले। से इक्ष्वाकु निजर गुरु वशिष्ठंक संगे आत्मतत्व विषय में चर्चा करथिले और जगत द्वारा देहत्याग करी परम पद लाभ कले। पितांकर मृत्यु परे बिकुक्षी फेरी आसी राज्य शासन कले। सी बड़ बड़ यज्ञ करी संसार में क्षति अर्जन कले, किंतु तांकर नाम ससाद शशभक्षणकारी रहीगला। बिकुक्षींकर पुत्र पुरंजय तांकर अन्य 2टी नाम थिला। तांकु केही केही इंद्रबाह आउ केही केही प्रकृतस्थ बोली कहूथिले। केउ केउ कर्म पाई से एही नाम रे डका जाइथिले ताहा मु कहूची सुन। सत्य युग शेष रे देवदानक मध्यरे घोर संग्राम हैला। सेथिरे दानव मानक द्वारा देवता माने पराजित हेबाकु सेमाने पुरंजय को सहायक भावरी वर्ण कले। पुरंजय कहिले
ଯଦି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ବାହନ ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବାଦିଦେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ମହାବୃକ୍ଷର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ପୁରଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ଶର ଓ କବଚାଦି ଧାରଣ କଲେ ଓ ମହାବୃକ୍ଷର ଚୂଳ ଉପରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତେଜରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଦାନବ ନଗରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟ ପୁରଞ୍ଜୟକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସ ଦ୍ୱାରା ଜମାଳୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଦାଘାତରେ ଦୈତ୍ୟ ସେନା ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହଜିଗଲା। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ପାତାଳରେ ପଶିଗଲେ। ପୁରଞ୍ଜୟ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ପୁର ରାଜଧାନୀ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁକିଛି ଜୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ପୁର ଜୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପୁରଞ୍ଜୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାହନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରବାହ। ବୃଷଭର ଚୂଳ ବା କକୁଧ ଉପରେ ବସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କକୁତସ୍ଥ। ପୁରଞ୍ଜୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନେନାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୃଥୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଗନ୍ଧି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୁବକାଶ୍ମ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀବତ୍ସ। ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସୀ ନାମକ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୃହଦସ୍ୱଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁବଳୟାସୁର। ବଳବାନ କୁବଳୟାସୁର ଉତ୍ତଙ୍କ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର 21,000 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଧୁନ୍ଦୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଧୁନ୍ଦୁମାର। ଧୁନ୍ଦୁ ଦୈତ୍ୟର ମୁହଁରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। କେବଳ 3 ଜଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୂତାଶ୍ମ, କପିଳାଶ୍ମ ଓ ଭଦ୍ରାଶ୍ମ। ଦୂତାଶ୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ର ହର୍ଯଶ୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିକୁମ୍ଭ। ନିକୁମ୍ଭଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବହିର୍ନାଶ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୁତାଶ୍ମ, ହୁତାଶ୍ମଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେନଜିତ୍ ଓ ସେନଜିତ୍ଙ୍କର ଯୁବନାଶ୍ମ। ଯୁବନାଶ୍ମ ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ନିଜର 100 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଋଷିମାନେ ଯୁବନାଶ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବଶ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୈବତ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜା ଯୁବନାଶ୍ମଙ୍କ ଶୋଷ ହେଲା ଓ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଋଷିମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନପାରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଖା ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳକୁ ପାନ କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଋଷିମାନେ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ କଳସରୁ ପାଣି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଏହି କର୍ମ କରିଛି? ପୁଂସବନ ଜଳ, ପୁତ୍ରାର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ପାନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରାଜା ଏହି ଜଳପାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୈବ ବଳ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଳ, ଏହା କହି ଋଷିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। କିଛି କାଳ ବିତିଯିବା ପରେ ଯୁବନାଶ୍ମଙ୍କର ଡାହାଣ ପେଟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକ ରାଜଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହି ପୁତ୍ର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛି। ଏହା କାହାଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବ? ଏହା କହି ଋଷିମାନେ ଦୁଃଖ କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ମାଂ ଧାତା, ମୋ ଠାରୁ ପାନ କରିବ ବୋଲି କହି ନିଜର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଶିଶୁର ମୁହଁରେ ଦେଇଦେଲେ। ଫଳରେ କୁମାର ମାନ୍ଧାତା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପେଟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଯୁବନାଶ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ।
ପରୀକ୍ଷିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ବାଲକର ନାମ ରଖିଥିଲେ ତ୍ରସଦସ୍ୟୁ, କାରଣ ରାବଣ ଆଦି ଦସ୍ୟୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯୁବରାଜଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ମାନ୍ଧାତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନ୍ଧାତା ଥିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଭୂରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବହୁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦେବମୟ ସର୍ବାତ୍ମା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ର, ବିଧି, ଯଜ୍ଞ ଯଜମାନ, ଋତ୍ବିକ, ଧର୍ମ, ଦେଶ ଓ କାଳ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ର, ବିଧି, ଯଜ୍ଞ ଯଜମାନ, ଋତ୍ବିକ ବୋଲେ ଋତ୍ବିକ, ଧର୍ମ, ଦେଶ, କାଳ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ ହୁଏ, ମାନ୍ଧାତା ସେହି ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଅଧୀଶ୍ୱର ଥିଲେ। ରାଜା ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ଔରସରେ ଶଶବିନ୍ଦୁଙ୍କର କନ୍ୟା ବିନ୍ଦୁମତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁରୁକଡୁସ୍, ଅମ୍ବରୀଶ ଓ ପରମ ଯୋଗୀ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଏହି ତିନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର 50 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୌରଭୀ ଋଷିଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ସୌରଭୀ ଋଷି ଯମୁନା କୂଳରେ ବୁଡ଼ି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୈଥୁନ ପରାୟଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖି ତାଙ୍କର କାମବାସନା ଜାତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ କନ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମାନ୍ଧାତା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂବର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସୌଭରୀ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲିଣି, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଲାଣି, ବାଲ ପାଚିଗଲାଣି ଓ ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଥରୁଛି। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ରାଜା ସ୍ୱୟଂବର ଛଳରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର କରିବି ଯେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼, ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହେବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଗଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସୌଭରୀ ତାହା ହିଁ କଲେ। ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରତିହାରୀ ସୌଭରୀ ମୁନିଙ୍କୁ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସୁସଜ୍ଜିତ ମହଲକୁ ନେଇଗଲେ। 50 ଜଣ ଯାକ ରାଜକନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୌଭରୀଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ସୌଭରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ଇଏ ତୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଗଲା। ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସୌଭରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେ ନିଜ ଅପାର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ବନ ଉପବନଯୁକ୍ତ ଗୃହମାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଠାରେ ନିର୍ମଳ ଜଳଯୁକ୍ତ ସରୋବର, ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧରେ ଆମୋଦିତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପୂଜନ ଓ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜନରେ ତାହା ସବୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଦାସ ଦାସୀ ଶୋଭିତ ପ୍ରାସାଦମାନ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶଯ୍ୟା, ଆସନ, ବସ୍ତ୍ର, ଅଲଙ୍କାର, ସ୍ନାନ ଓ ଅଙ୍ଗ ଲେପନ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଅଳଙ୍କୃତ ଥିଲା। ସୌଭରୀ ଋଷି ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପା ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି ମାନ୍ଧାତା ସୌଭରୀଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ସୁଖ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ସୌଭରୀ ଋଷି ଗୃହ ସୁଖରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘୃତବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସୌଭରୀ ନିର୍ଜନରେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମହାସଂସର୍ଗ ତାଙ୍କର କିପରି
ଆତ୍ମପତନ ଓ ତପହାନି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖ, ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଓ ଜଣେ ସଦାପାରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି ଅଧପତନ ଘଟିଛି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ତପସ୍ୟା କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦେହ ଧାରଣ କରିଥିଲି, ତାହା ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକ୍ତିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥୁନ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ନିର୍ଜନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଏବଂ କ୍ଷତି ଯଦି କାହାର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଜଳରେ ଏକାକୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି। ମତ୍ସ୍ୟ ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ କରିବାରୁ 50 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀର 100 ପୁଅ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5000। ମାୟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲାଣି, କାରଣ ଐହିକ ଓ ପାରତ୍ରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ମୋର କଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି କାଳ ଗୃହରେ ବାସ କରି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ସୌଭରି ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପତିପରାୟଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ପରମ ସଂଯତ ହୋଇ ସୌଭରି ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା ଓ ଆହ୍ୱନୀୟ ଆଦି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସହିତ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଭ କରିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ଯେପରି ଲିଭି ଯାଇଥିବା ନିଆଁ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସୌଭରିଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ସେହିପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କଲେ। ସମାପ୍ତ।